Hi, good morning, dear students. I am Kshitija Doshi, and we were dealing with the topic of note making. आपण काय बघत होतो तर नोट मेकिंगचा टॉपिक बघत होतो. ओके, yesterday we completed some questions actually, and then we completed the introduction section also. Before going to the next section in this topic, I am just going to recap whatever we studied yesterday. आपण जे काल काही अभ्यासलेलं आहे ते फक्त मी परत रिकॅप करणार आहोत आहे आणि नंतर मग आपण पुढच्या टॉपिकला जाणार आहोत. ओके, सो वी स्टडीड दॅट ऑफ व्हॉट वी टेक द नोट्स ऑफ. आपण कशा कशाचे नोट्स काढतो हे आपण बघितलं. दॅट वी टेक द नोट्स ऑफ स्पीच, लेक्चर्स अँड मीटिंग्स अँड कॉन्फरन्सेस अँड सो ऑन, सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. देन वी स्टडी वाय वी टेक नोट्स. आपण का नोट्स काढतो हे पण बघितलेलं आहे. बिकॉज इट इम्प्रूव्ज द लिसनिंग स्किल अँड इट बिकम्स द ॲक्टिव्ह प्रोसेस. लिसनिंग स्किल बिकम्स अ ॲक्टिव्ह प्रोसेस. It creates a quality reference material. Then it makes us to understand bottom line of the content, and it gives us the permanent record. We can make a permanent record of whatever we have listened to. Okay, then our first section was of introduction. Introduction मध्ये आपण काय बघितलं ते बघूयात. फर्स्ट वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग म्हणजे काय हे आपण बघितलेलं आहे. पहिल्यांदा त्याचं डेफिनेशन जी आहे ती आपण बघत होतो. It is the practice of recording information from another source. It records the essence of the information, and we are free to recall everything. म्हणजे आपण सगळ्या काही गोष्टी रिकॉल करण्याची आपल्याला परत काही गरज नसते. ओके, देन वी सो व्हॉट इज नोट मेकिंग. आपण नोट मेकिंग म्हणजे काय हे पण बघितलं. ओके, नोट मेकिंग हे ॲक्टिव्ह रायटिंग स्किल आहे. नंतर मग ते काय आहे तर रेकॉर्डिंग इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स, अँड द सोर्स कॅन बी एनी बुक, आर्टिकल or something. The essence information is recorded. Then it saves a lot of time. We can get the glimpse of information. It involves selection, analysis, summarization, and organization of the information. Okay, then we saw 6 steps of note making. First was read the passage carefully. Second was underline the important points. Then third was make rough notes. Then fourth was organize the points in logical order. Then fifth was use appropriate note making format. And then sixth was do not change the idea or the message of the passage. Then note making skills, it is important to reading skill. नंतर मग आपण असं बघितलं की ना इट इन्व्हॉल्व्स इन आयडेंटिफिकेशन ऑफ मेन आयडिया अँड द रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन. Then we saw that notes are usually used to record to make the record of speech or information and to reproduce in the desired way. So main idea in the fourth point we saw that while reproducing the main idea or the speech of the the speech or the lecture should not be distorted. It should remain same. तुम्ही ते डिस्ट्रॉय करायचं नाही आहे. जी मेन आयडिया आहे ती जशीच्या तशीच ठेवायची. ओके, अँड देन वी शुड नॉट make any personal comments, or we should not put any personal views while explaining the notes. This was the note making skill. Then we saw what is the necessity of note making, that the knowledge is expanding very fast and we cannot remember each and everything. So whatever the knowledge is being imparted to you is taken from various sources by the teachers, and with the hard labor of so many years of the work, and so you can take it short. And it is necessary for this note making skill is necessary not only for you students but also for all the educated person, teachers, doctors, lawyers, and so many. So this was the necessity of note making. Then we saw essential characteristics of note making. First was they are short, they give the complete information. Second was, third was we can use short forms, and fourth was they should be logical. Then we at last we saw how to make notes.
So we saw that we should read the passage at least for 3 times, and then we should identify main points and sub points. The first point was that finding the main point. Second point was suggest a suitable title, and third point was finding the sub points. Okay, till this we studied yesterday. This was the introduction section of our note making. Then we are going to see what is note making and note taking. These are two completely different things. Actually, note making and note taking are completely different things. Okay, note making and note taking हे पूर्णपणे वेगळं असतं. So we are going to see what is note making and note taking. So see what I have written here, both are completely different skills. हे दोन्ही जे आहेत ते completely different skills आहेत. Okay, so what they are saying, see, sorry. Note taking is a passive process which is undertaken during lectures. Note taking at a glance gives complete view of paragraph or any content which contains the main points and supporting details of what is heard. Note while taking notes while reading from different books and present for different purposes. नोट टेकिंग म्हणजे काय, पॅसिव्ह प्रोसेस आहे, ॲक्टिव्ह प्रोसेस नाही आहे. फक्त जे लेक्चर्समध्ये सांगितलं जातं ते फक्त लिहिलेलं आहे. किंवा मग नोट टेकिंग काय करतं तर ग्लान्स देतं की ना पॅरेग्राफमध्ये काय पॉईंट्स आहेत आणि काय सब पॉईंट्स आहेत, ते सपोर्टिंग डिटेल्स काय आहेत ते. तर मग जे तुम्ही ऐकताय त्याचे पण सपोर्टिंग डिटेल्स. टेकिंग नोट्स बाय रीडिंग फ्रॉम डिफरंट बुक्स अँड प्रेझेंट फॉर डिफरंट पर्पजेस. तुम्ही ते वेगवेगळे पुस्तकामध्ये जे काही वाचताय त्याच्या वेळेस तुम्ही नोट्स पण काढू शकता, नोट टेकिंग करू शकता. ओके, देन what is note making? Note making is actually more active and focus writing skill. फोकस रायटिंग स्किल आहे, त्याच्यामध्ये रेलेव्हंट कनेक्शन आहे कन्सेप्ट्स आणि वर्ड्समधलं सगळं. म्हणजे जे थॉट्स प्रोसेस आहे किंवा मग कनेक्शन आहे तुमच्या थॉट्सचं, नंतर मग तुम्ही जे काही ऐकताय त्याचं, जे कन्सेप्ट्स आहेत त्याचं. आणि ह्याला एक काही फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही लिहू शकता, म्हणजे पॉईंट्समध्ये, ट्री डायग्राम्समध्ये किंवा टेबल्समध्ये तुम्ही नोट टेकिंग करू शकता. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग. सो सी अगेन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग. नोट मेकिंग बघा आणि नोट टेकिंगमध्ये काय डिफरन्सेस आहेत ते बघा. फॉलोज ऑन फॉर्म टेकिंग नोट्स. तुम्ही नोट टेकिंगच्या फॉर्ममध्ये जातं. हॅपन्स वेन, कधी हॅपन होतं, यू सिंथसाइज युअर रीडिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ सोर्सेस ऑन द सेम टॉपिक. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्याच टॉपिकवरती म्हणजे सेम टॉपिकवरती वेगवेगळ्याकडनं तुम्ही इन्फॉर्मेशन घेताय, म्हणजे वेगवेगळ्या सोर्सेसमधनं कुठनं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टीचर सांगतात तिथनं, नंतर एका वेगळ्या पुस्तकातनं, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या वेबसाईटवरनं, ते सगळं एकत्र करणं म्हणजे नोट टेकिंग. You summarize for yourself. The connection is in any reading or from any lecture. म्हणजे तुम्ही ते तुमच्यासाठी समराईज करताय ते. You add your own critical comments to what you have read or heard. Here to पाहिजे ॲक्च्युली और हर्ड पाहिजे. तर मग इथं तुम्ही काय करू शकता, तर मग तुम्ही समराईज करता येते आणि तुम्ही तुमचे क्रिटिकल कमेंट्स म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं ते सुद्धा तुम्ही त्या नोट टेकिंगमध्ये तुम्ही ॲड करू शकता. नंतर नोट मेकिंग म्हणजे काय, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्युसिंग इफेक्टिव्ह नोट्स. अ प्रोसेस दॅट इन्व्हॉल्व्स रायटिंग ऑर रेकॉर्डिंग ऑफ वॉट यू हॅव हर्ड ऑर हिअर ऑर रेड इन अ डिस्क्रिप्टिव्ह वे. म्हणजे तुम्ही जे काही सॉरी जे काही ऐकलेलं आहे किंवा वाचलेलं आहे डिस्क्रिप्टिव्ह वेमध्ये ते तुम्ही इथं नोट डाऊन करू शकता. आणि मग हे कशामधनं असतं तर मग लेक्चर्समधनं, ट्युटोरियल्समधनं, सेमिनारमधनं. आणि कॉपिंग नोट्स फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेस सीन, हर्ड ऑर रेड. तुम्ही नोट्स पण कॉपी करू शकता दुसऱ्या सोर्सेसमधनं. ओके, दिस इज नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग. हे नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग होतं. So this was our second point. And then third point, you are going to see the similarities between note making and note taking. Similarities काय आहेत ते बघणार आहोत आपण नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंगचे.
So first is both provide the student with material for easy reference preparation and study during during an exam. हे काय करतं तर स्टुडंटला मटेरियल प्रोव्हाइड करतं. इट इज अ इझी रेफरन्स मटेरियल. The student can prepare for the examination with this material. स्टुडंट काय करू शकतो तर मग ह्या एक्झामिनेशनसाठी ह्या मटेरियलमधनं प्रिपेअर करू शकतो. ओके. The second is both aid the students in remembering facts easier as it utilizes both reading and listening skills. आता हे काय करू शकतं, हेड मीन्स टू हेल्प इन रिमेंबरिंग द फॅक्ट्स इझियर, म्हणजे जो स्टुडंट आहे तो फॅक्ट्स इझिली रिमेंबर करू शकतो. का तर ह्याच्यामध्ये बोथमध्ये रीडिंग आणि लिसनिंग स्किल्स आहेत म्हणून. देन थर्ड इज both have same purpose, that is for the students to excel in their studies. दोघांचाही सेम पर्पज आहे. काय पर्पज आहे तर स्टुडंट्सला हेल्प करणं त्यांच्या स्टडीजमध्ये. हा एक मेन पर्पज आहे दोघांचाही. देन फोर्थ इज बोथ हेल्प द स्टुडंट्स टू कॉन्सन्ट्रेट बेटर अँड इफेक्टिव्हली. दोन्ही काय करतात तर मग स्टुडंट्सला कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी मदत करतात, इफेक्टिव्हली कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी दोन्ही मदत करतात. So this was the similarities between note making and note taking. So now we are going to see the difference between note making and note taking. आपण डिफरन्सेस बघणार आहोत नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग मध्ये. ओके. नोट मेकिंग मध्ये फर्स्ट बघा, मेकिंग नोट्स इम्प्रूव्ह द स्किल्स इन द स्टडी. ओके. नोट मेकिंग मध्ये काय आहे तर नोट मेकिंग हे स्किल्स इम्प्रूव्ह करतं स्टडीमध्ये. helps the student to see each point clearly along with its link or connection with each other. आता इथं काय करू शकतो तर मग एकाचं दुसऱ्याशी, एका पॉईंटचं दुसऱ्याशी कसं कनेक्शन आहे हे समजून सांगण्यासाठी नोट मेकिंग हेल्प करतो. ओके. नंतर मग तिसरा पॉईंट आहे इझियर टू चेंज द नोट्स मेड. हे जे नोट्स केलेले आहेत नोट मेकिंगमध्ये, जे काही नोट्स केलेले आहेत ते तुम्ही इझिली चेंज करू शकता. नंतर इन्व्हॉल्व द टेकिंग ऑफ पॉईंट्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. इथं काय करताय तुम्ही की ना डिफरंट सोर्सेसमधनं पॉईंट्स घेताय. ओके. द मेन एम ऑफ नोट मेकिंग इज टू हेल्प द स्टुडंट्स टू अंडरस्टँड द टॉपिक इन अ बेटर वे. मेन एम काय आहे तर मग स्टुडंट्सला टॉपिक ह्या चांगल्या पद्धतीने शिकता यावा, हा मेन एम आहे. ओके. देन नोट टेकिंग यू कॅन सी brings no obvious improvement towards the skills in study. म्हणजे इथं काय आहे जस्ट टीचर्स जे सांगतात त्यातलं मेन पॉईंट्स उतरून काढायचे आहेत. तसं नोट मेकिंगमध्ये नाही आहे. तुम्ही स्वतःचे सुद्धा तिथं इन्फॉर्मेशन ॲड करू शकता. ओके. तसं नोट टेकिंग नाही आहे. देन सेकंड इज ओनली जॉटिंग डाऊन द पॉईंट्स इन्व्हॉल्व नो साईट इंटरप्रिटेशन. म्हणजे इथं तुम्ही काय करताय नोट टेकिंगमध्ये तर मग तुम्ही फक्त इन्फॉर्मेशन जॉट डाऊन करताय, म्हणजे तुम्ही ऐकताय आणि त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन लिहिताय. स्वतःचं इन्साईट इंटरप्रिटेशन काहीच नाही आहे, म्हणजे स्वतःला काय वाटतं ते तुम्ही काहीच लिहिलेलं नाही आहे. ओके. लेस चेंजेस आर रिक्वायर्ड. देर आर ॲक्च्युली नो चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड. म्हणजे चेंजेस रिक्वायरच नाही आहेत, अजिबात काही चेंजेस लागत नाहीत त्याच्यामध्ये. तुम्ही काही चेंजेस करू पण शकत नाही, कारण का तुम्ही फक्त जे काही ऐकलेलं आहे ते लिहितात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मीटिंगचे पॉईंट्स काढले जातात. ओके. मीटिंगचे पॉईंट्स काढले जातात म्हणजे काय, त्या मीटिंगमध्ये काय काय घडलेलं आहे ते फक्त लिहिलेलं जातं. दॅट इज नोट मेकिंग. ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये नोट मेकिंग आहे, ते म्हणजे नोट टेकिंग आहे. म्हणजे जे पॉईंट्स काढले जातात त्या मीटिंगमध्ये काय घडतं हे जे फक्त नोंदणी केली जाते. आपण नोट टेकिंग म्हणजे काय, नोंदणी असं म्हणू. तसं नोट मेकिंग ही नोंदणी नाही आहे. टेकिंग पॉईंट्स फ्रॉम वन सोर्स ऑन अ टाईम. इथं काय करता की ना डिफरंट सोर्सेसमधनं तुम्ही पॉईंट्स घेताय, इथं एकाच सोर्समधनं पॉईंट घेताय. लेस अंडरस्टँडिंग प्रोसेस इन वर्ड एम टू टेक नोट्स पॉईंट्स. त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग प्रोसेस काहीच नाही आहे, म्हणजे तुम्हाला काय समजतं वगैरे अशी काही हे नाही आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्राईम मिनिस्टरची मीटिंग चाललेली आहे, PA त्या मीटिंगचे पॉईंट्स लिहितोय. इट इज नॉट कंपल्सरी दॅट दिस PA शुड अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी पॉईंट वॉट एव्हर द प्राईम मिनिस्टर इज टेलिंग. म्हणजे तिथं काही अंडरस्टँडिंग प्रोसेस नसली तरी चालते. फक्त एम काय आहे की ना काय काय घेतलं गेलं तिथे हे जे फक्त एम आहे. ओके. देन सी more differences. Notes are often made in short form.
comprises only main point or keywords that may help the study process. Process must involve process of summarizing all the information within the point studied. आता नोट्स काय आहे, हे शक्यतो शॉर्ट फॉर्ममध्ये केले जातात. कंप्राइजेस ओनली द मेन पॉईंट कंप्राइज असतं आणि त्याच्यामधले कीवर्ड्स कंप्राइज असतात स्टडी प्रोसेससाठी. प्रोसेसमध्ये समरायझिंग पण असू शकतं. ओके, मेकिंग नोट्स शुड बी एबल टू द स्टुडंट्स टू कॅप्चर द मेन की. त्या स्टुडंटला काय करता आलं पाहिजे, तर ती जी मेन की आहे ती कॅप्चर करता आली पाहिजे. मेन की म्हणजे काय, कशासाठी लेक्चर आहे, कोणत्या कोणत्या पॉईंट्स कव्हर केले गेले लेक्चरमध्ये, हे सगळी मेन की ते कॅप्चर केली गेली पाहिजे. ओके, शोज ओव्हरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. इथं काय करतात, तर सगळं जे स्ट्रक्चर आहे स्पेसिफिक सब्जेक्टचं ते सगळं तिथे दाखवतं. देन constructed by learner themselves, whether handmade or computer time form. आता कन्स्ट्रक्ट कोणी केलेलं असतं, तर लर्नरनी स्वतःनी कन्स्ट्रक्ट केलेलं असतं आणि ते हँडमेड पण असू शकतात आणि टाईप फॉर्ममध्ये पण असू शकतात. सो सी व्हॉट इज नोट टेकिंग. Points or notes are rewritten in full form. Points given by sources are taken straightly. हे जे पॉईंट्स किंवा नोट्स दिलेले असतात ते परत फुल फॉर्ममध्ये लिहिलेले जातात. तिथे फक्त शॉर्ट फॉर्म्स काही नसतात, पण तिथे फुल फॉर्ममध्ये लिहिलेले जातात. टेकिंग नोट्स ओनली गिव्स अर्ली कॉन्फिगरेशन ऑफ द होल टॉपिक. इथं काय केलं जातं, तर मग अर्ली कॉन्फिगरेशन म्हणजे फक्त वरवरची जी काही आयडिया आहे त्या टॉपिकची तेवढी फक्त दिली जाते. त्याचा खोलवरचा स्टडी त्या नोट टेकिंगमध्ये नसतो, म्हणजे त्या टॉपिकचा खोलवरचा स्टडी त्या नोट टेकिंगमध्ये नसतो. ओव्हरऑल स्ट्रक्चर कॅनॉट बी शोन क्लिअरली ॲज इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आता पूर्ण जो काही स्ट्रक्चर आहे तो काही दाखवला जाऊ शकत नाही, कारण का ती एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. ओके, देन नोट्स आर मेड बाय सोर्सेस. ओनली हँडमेड नोट्स कॅन बी अप्लाइड सिन्स टाईम ऑकर्ड कॅन बी लिमिटेड. ओके, आता नोट्स हे कुणी केलेले असतात, तर सोर्सेसनी केलेले असतात, म्हणजे PA वगैरे असतात किंवा असिस्टंट्स असतात, त्यांनी हे नोट्स काढलेले असतात. हँडमेड वच अप्लाइड करू शकता, कारण का टाईप करायला तेवढा टाईम नसतो ॲक्च्युली, कारण का ज्यावेळेस मीटिंग चाललेली आहे त्यावेळेसच ते नोट्स काढावे लागतात. ज्यावेळेस एखादा सेमिनार चाललेला आहे त्यावेळेसच ते काढावे लागतात. परत त्याचे दुरुस्त करण्याची त्यांना वेळच नसतो. सो ॲज अ टाईम इज लिमिटेड, इट इज जस्ट इन हँड रिटन फॉर्म. ओके, मग ते फक्त हँड रिटन फॉर्म आहे. Then our fifth topic is styles of note making. This is actually the last topic in this section. आणि नंतर मग आपण ह्याच्यानंतर आपण काय करणार आहोत, तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण नोट मेकिंगचे काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत, ते पण पुढच्या लेक्चरमध्ये. ओके, सो हिअर वी आर गोइंग टू सी द स्टाईल्स ऑफ नोट मेकिंग. हा आपला लास्ट पॉईंट असेल. ओके, स्टाईल्स कुठले कुठले आहेत नोट मेकिंगचे. आता सध्या तुम्हाला एक्झामिनेशनमध्ये फक्त 3 स्टाईल्स आहेत नोट मेकिंगचे. वन इज ॲक्च्युली कम्प्लिशन ऑफ द ट्री डायग्राम, सेकंड इज टेकिंग आउट मेन पॉईंट्स अँड सब पॉईंट्स, अँड थर्ड इज ॲक्च्युली कम्प्लिशन ऑफ द टेबल. दिस 3 आर कम्प्लिशन ॲक्टिव्हिटीज. तुम्हाला जे एक्झामिनेशनमध्ये येणार आहेत ते या आत्ता सध्या 11वीला तरी ह्या 3च टाईप्समध्ये येणार आहेत, जिथे तुम्हाला पॅरेग्राफ दिलेला आहे, एक पॅरेग्राफ दिलेला आहे, खाली तुम्हाला ट्री डायग्राम तरी दिलेली आहे, मेन पॉईंट्स किंवा सब पॉईंट्स तरी दिलेले आहेत, किंवा मग टेबल तरी दिलेलं आहे. या तिन्हीपैकी एक काहीतरी दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी काही जो पार्ट आहे, तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं तसं की ना 25% हा जो पार्ट आहे तो त्यांनी कंप्लीट करून दिलेला आहे. बाकीचा जो राहिलेला जो पार्ट आहे, म्हणजे जो उर्वरित जो भाग आहे, जो राहिलेला जो पार्ट आहे तो तुम्ही स्वतः कंप्लीट करायचा आहे. म्हणजे इट इज जस्ट लाईक अ कम्प्लिशन ॲक्टिव्हिटी. हे पूर्णपणे तुम्ही करायचं नाही आहे. म्हणजे इट्स नॉट दॅट यू हॅव टू थिंक दॅट विच काइंड ऑफ नोट मेकिंग आय शुड यूज, विच स्टाईल ऑफ नोट मेकिंग आय शुड यूज. तुम्ही असा विचार करायचा नाही, अरे कुठल्या स्टाईलचं नोट मेकिंग मी यूज करायचं आहे.
मग स्वतःच सगळे नोट्स काढायचे तर असं करायचं नाही. इट्स जस्ट अ कम्प्लिशन ॲक्टिव्हिटी विच यू हॅव गॉट इन 11th स्टँडर्ड. ओके. सो फर्स्ट इज द टेबल. सॉरी, पहिला जो टाईप आहे, स्टाईल आहे, तो आहे टेबल. मी ॲक्च्युली एक्सटेंड करायचा प्रयत्न करते, ते मोठं करण्याचा प्रयत्न करते. लेट मी सी. हां, तर पहिला जो स्टाईल आहे तो आहे टेबलचा स्टाईल आहे. पहिला म्हणजे तुम्हाला टेबल दिलेला आहे अशा टाईपमध्ये आणि त्याच्यामध्ये काही फिल करून दिलेलं आहे आणि देन यू हॅव टू कम्प्लीट इट. दॅट इज द टेबल which will come in your examination at this in this year. Then second is charts. चार्ट्समध्ये बार चार्ट्स असतात, पाय चार्ट्स असतात किंवा फ्लो चार्ट्स असतात. ओके. म्हणजे मी इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सगळे की ना अशा टाईपमध्ये पण नोट्स काढू शकतात की ना बार ग्राफ्स आहेत. नंतर मग इथं फनल टाईप्स आहे, इथं पिरॅमिड, सॉरी, इथं पिरॅमिड आहे बघा, इथे एक प्रकारचा ग्राफ आहे, इथं डॉटेड ग्राफ दिलेला आहे, इथं फनल टाईप आहे, नंतर इथं पाय चार्ट आहे, नंतर मग इथे एक लँड ग्राफ टाईप दिलेला आहे, इथे कंपॅरिझनचा ग्राफ आहे, इथे डॉटेड कंपॅरिझनचा ग्राफ आहे, नंतर इथं लाईन ग्राफ प्लस बार ग्राफ आहे. तर मग अशा प्रकारे तुम्ही चार्ट्समध्ये सुद्धा तुम्ही ते करू शकता ॲक्च्युली नोट मेकिंग. अशा पद्धतीने पण केलं जातं नोट मेकिंग, वेअर यू हॅव टू गिव्ह द ॲनालिसिस ऑफ द सेल्स ऑर समथिंग. तुम्हाला जर सेल्स म्हणजे मागच्या महिन्याचा सेल किती, आताचा सेल किती आहे, किंवा मग मागच्या वर्षीचा सेल किती आहे, हे जर तुम्हाला द्यायचं असेल, किंवा एका कंपनीचा सेल किती आहे, दुसऱ्या कंपनीचा किती आहे, हे जर द्यायचं असेल तर असे स्टाईल्स तुम्ही वापरू शकता. लाईन ग्राफ इज देअर. लाईन ग्राफ्स तुम्हाला माहिती आहेत की ना, लाईनने दाखवायचे ग्राफ्स असतात. शक्यतो तुम्ही ते आता तुम्ही बघता की ना IPLच्या मॅचेस चालू आहेत, अँड इन दिस IPL मॅचेस यू कॅन सी द स्कोअर्स इन द लाईन ग्राफ. म्हणजे ह्या टीमचा इतका स्कोअर झाला होता, नंतर मग त्या टीमचा इतका स्कोअर झालेला आहे, कुठं हाईक आहे, कुठं लो आहे, कुठं विकेट्स पडलेले आहेत, हे सगळं लाईन ग्राफवरती दाखवलं जाऊ शकतं. देअर कॅन बी अ लाईन ग्राफ ऑफ द कंपॅरिझन ऑल्सो, मी तुम्हाला आता सांगितलं तसं. किंवा मग तुमच्या स्वतःचा म्हणजे तुमच्या एका कंपनीचा किंवा लाईन ग्राफ असू शकतो की ना, फॉर एक्झाम्पल देर इज अ लाईन ग्राफ ऑन द पीपल हू वेअर रीडिंग द न्यूजपेपर. म्हणजे ह्या वर्षाला इतके न्यूजपेपर्स रीड केलेले आहेत, त्या वर्षाला तितके आहेत, त्या वर्षाला तितक्या लोकांनी केलेले आहेत. ओके. सो in this way the line graphs can be there. Then tree diagrams. This is one important thing which you have to see now. ट्री डायग्रॅम आहेत, त्याला आपण फ्लो चार्ट्स असं पण म्हणतो. तर मग बऱ्याच वेळा ट्री डायग्रॅम म्हणजे पोरं झाड काढायची. ट्री डायग्रॅम म्हणजे झाड वगैरे काही काढायचं नाही आहे. दिस काइंड ऑफ डायग्रॅम इज देअर, दॅट इज कॉल्ड अस ट्री डायग्रॅम, वेअर वन मेन पॉईंट इज गिवन, देन सब पॉईंट्स आर गिवन, अँड देन सब पॉईंट्स आर गिवन. ओके. अशा प्रकारचे ट्री डायग्राम्स असतात. दिस काइंड इज ऑल्सो गोइंग टू कम टू यू इन द एक्झामिनेशन. म्हणजे पहिला जो टाईप बघितला आहे टेबलचा, तो टाईप, नंतर हा ट्री डायग्रामचा टाईप, असे दोन टाईप्स तुमच्या एक्झामिनेशनमध्ये येऊ शकतात. ह्यातला कुठलाही येऊ शकतो. देन पिक्टोग्राम्स. पिक्टोग्राम्स म्हणजे पिक्चर्स दिलेले असतात. इथे बघा तुम्हाला दिसेल की ना, बार्सेलोनामध्ये जे काही ऑलिम्पिक गेम्स झालेले आहेत त्याचा पिक्चर आहे हे, वेअर आय हॅव पुट सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत की ना, कुठले कुठले गेम्स आहेत ह्याचं हे इन्फॉर्मेशन आहे. सी, आय विल जस्ट टेल यू 2 or 3 गेम्स which the symbols are given here, just like cycling is here. And then you can see that throw ball is here, then hockey is here, then swimming is here, then archery is here, then athletics is here, then baseball is here, then boxing is here. अशा टाईपचे जे काही गेम्स आहेत, म्हणजे शूटिंग आहे इथे. तर मग अशा टाईपचे गेम्स सगळे त्या बार्सिलोना ऑलिम्पिक्समध्ये होते. 1992चे बार्सिलोना ऑलिम्पिक्समधलं हे पेक्टोग्राम्स घेतलेले आहेत. इन दिस वे ऑल्सो यू कॅन शो वॉट एव्हर द थिंग्स आर इन्क्लुडेड. तुम्ही जे काही म्हणजे आपण असं म्हणू की ना, तुम्ही जे काही थिंग्स इन्क्लूड केलेले आहेत, जे काही ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही इन्क्लूड केलेले आहेत, तसे तुम्ही ह्या पिक्टोग्राम्स थ्रू सुद्धा सांगू शकता. ओके. सो
अँड देन देर आर टू मोर स्टाईल्स दॅट इज मॅप्स. तुम्ही आत्तापर्यंत जॉग्रफी शिकत होता आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही दाखवायचा, जॉग्रफीमध्ये मॅप्स दाखवायचा. मग कुठं व्हॅलीज आहे ते तुम्ही दाखवायचा, कुठे माउंटन्स आहेत हे तुम्ही दाखवायचा, किंवा कुठे रिव्हर्स आहे, कुठं स्नोफॉल होतो, किंवा मग तुम्ही वेगवेगळ्या टाईपचे आपण असं म्हणू की ना, you were showing different types of minerals which are found in different sections of India, किंवा मग डेझर्ट्स कुठे आहे हे दाखवता. In this way also you can show, you can take out the notes also. And then there is a plan. Okay, at last हे म्हणजे plans आहेत. What is the plan actually? You can see that when you are taking a flat or a house something, or you are building a house, then first the plan of the house is made. Plan means what? That where the bedroom should be, where the kitchen should be, where the sitting room should be, where the passage should be there, where the door should be there, where the balcony should be there, or even where the dining and toilet should be there. So these all consists of the plans actually. The plans are made up of various things, means like building of the houses, as I told you, building of the colleges also. कॉलेजेसचं तर ज्यावेळेस बिल्डिंग करायची असते त्यावेळेस पण प्लॅन्स केले जातात, किंवा मग एखादं हॉटेल बांधायचं आहे त्यावेळेस पण प्लॅन केला जातो. सो द प्लॅन इज ऑफ ईच अँड एव्हरीथिंग. पहिल्यांदा प्लॅन केलं जातात. इवन फॉर डेकोरेटिंग, इफ यू आर डेकोरेटिंग युअर हाऊस, तुम्ही जर हाऊसचं डेकोरेशन करत असाल तर त्यावेळेस सुद्धा ती जी लोकं आहेत, होम डिझायनर्स जे असतात ते तुम्हाला प्लॅन करून देतात. मीन्स फॉल सिलिंग शुड बी देअर, द लाइटनिंग शुड बी देअर, दिस लाईट शुड बी ॲट दिस साईड, युअर टेलिव्हिजन शुड बी ॲट दिस साईड, युअर टेबल शुड बी ॲट दिस साईड. सो इन दिस वे द प्लॅन शुड बी देअर. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन टेक आउट द नोट्स. ह्या सगळ्या मेथड्सनी तुम्ही नोट्स काढू शकता. दीज आर व्हेरियस मेथड्स ऑफ, or you can say these are various styles of taking out the notes. So we have seen the introduction section, then note making and note taking, then similarities between note making and note taking, differences between note making and note taking, and styles of note making. So I think that you have understood this topic completely. I know this topic is not new to you. हा जो टॉपिक आहे तो तुमच्यासाठी नवीन नाही आहे हे मला माहिती आहे, बट स्टिल this topic is important for you in 11th and 12th standard also. So when we are going for the next lecture, and when we are going to solve the passages of each and every type, म्हणजे आपण प्रत्येक टाईपचा पॅसेज घेणार आहोत. प्रत्येक टाईपचा म्हणजे काय झालं तर मग नोट मेकिंगचा म्हणण्यापेक्षा ट्री डायग्रामचा एखादा पॅसेज, नंतर मग मेन पॉईंट्स आणि सब पॉईंट्सचा एखादा पॅसेज, नंतर मग टेबल फॉर्मचा एखादा पॅसेज, असे 2-3 टाईपचे आपण पॅसेजेस घेऊन आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो यू हॅव टू पे अटेन्शन टू हाऊ आय एम डुईंग इट. मी कशी करते हे तुम्ही लक्ष द्यायला पाहिजे, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन विच इज गोइंग टू गिव्ह यू फुल मार्क्स इन द एक्झामिनेशन. तुम्ही जर नीट लिहिलेलं असेल तर तुम्हाला हा जो क्वेश्चन आहे तो फुल मार्क्स देणार आहे एक्झामिनेशनमध्ये. ओके, so I think you have understood the topic. Thank you very much. We will meet again tomorrow in the next lecture. Thank you.